कुतबा बामणिया तो जो पार किया अगला पिंड, एक पानी की ढाब के कंढे अबदाली दियां फौजां भी उत्थे पानी पी रही ने, सिख भी उत्थे पानी पी रहे हैं, वो डर रहे ने, नुकसान बहुत हो गया। तो जिन्हों का सच्ची बहुत ज़्यादा नुकसान होया, एक दिन के 40 तो 50,000 सिंघां की शहादत एक दिन च। आ तुसीं यूक्रेन की जंग वेख रहे हो ना, हाहाकार मची पई है कि कल के रूस के हमलों के नाल 200 व्यक्ति की मौत हो गई है। हाहाकार मची पई हिंदुस्तान दे विच, एशिया दे विच, पूरे वर्ल्ड दे विच हाहाकार भी रूस ने हमला किया। वो समा कदी समझते हो भी 40,000 लाश पई होवे सिखां दी, तो फिर तुहाडी जित कित्थे टिकी सी? जित उत्थे टिकी सी जदों उस 40,000 लाश के ढेर के कोल खलो के तुहाडा जरनैल शाम नूं रह रास करके अरदास कर रहा, तत खालसा रह गयो सो खोट गवाए। पातशाह जिहड़े कच्चे पिल्ले सी वो झड़ गए, जिहड़े रह गए सवेरे लड़नगे। पर मुड़ के अबदाली लड़न नहीं आया। उसने वेख लिया कि मानसिक तौर पर हार स्वीकार नहीं करते। फिर उसने अपनी गलबात के टेबल पर सद्दा दिता जदों तुहाडा उसने जेतू रूप वेख लिया। नहीं तो अहमद शाह अबदाली अफगानिस्तान का जन्मदाता है, उसनूं बाबा अफगान कहा जाता है, बड़ा बहादुर सी, कोई शक नहीं। पर जदों उन्हें तुहाडा जेतू अंदाज वेख्या, जदों उसने तुहाडीआं शहादतां दे उपर भी तुहाडी चढ़दी कला वेखी है, तो जदों उस दे जिहदे कोल वो सिखदा सी ना, जिहड़ा उहदी युद्ध नीति समझाउंदा सी, कलाद दा रहण वाला काजी नूर मुहम्मद, जदों उसने अपने जंगनामे दे विच इह गल लिख दी ना, वस ए सगा, सिखां नूं सग कहा, उन्हें कुत्ते कहा, तो अखीर ते फारसी च पता की कहंदा? कहंदा मैं तुहानूं एक गल दसां पठाणो, सगारा मगो सक के हस्तंद शेर। बेशक असीं नफरत करदे सिखां नूं, कुत्ते कहने आ, बामा दाने मर्दां चों शेरां दलेर, पर यह गल सच्ची आ पठाणो, दिलों दस्यो उन्हां नाल लड़ के आए जे वो कुत्ते आ कि शेर है? ये तुसीं फैसला करो। सगारा मगो सके हस्तंद शेर, बामा दाने मर्दां चों शेरां दलेर। ये दसो तुसीं की करदे सी? कहंदा तुसीं मैदाने जंग दे विचों उन्हां दियां कमजोर लोगों दियां, दिल्ली के लोगों दियां बच्चियां चुक के लैके आउंदे सी। वो जंग दे विच तुहाडे तो तगड़े सी, पर उन्हां दा किरदार की सी कि जनगर जवां अस्त पीर, बगो जंग बुढ़िया बरो गोशागीर। जदों तुहाडी बच्ची उन्हां दे सामने आ जांदी सी तो बीबी जी कह के कहंदे सी तूं लांभे हो जा, तेरे नाल नहीं लड़ना सी। उन्हां दा किरदार, उन्हां दी बहादुरी, वो तो वेखो किते वो किवें दी सी। सो इस गल ने मजबूर कर दिता टेबल टॉक दे वास्ते। वो बड़ियां गिरियां ड्राई फ्रूट मेवे लैके आए, तो उधरों बैठे ने भुजे छोले खाण वाले गुरु के सिख। जदों उन्होंने लिया के अपन तश्तरियां, जिन्हों अज असीं ट्रे कहने पेश की, तो सरदार जस्सा सिंह कहंदा तुसीं अपणियां खाओ, असीं अपणियां खावांगे, किसी का खा के आज़ादी की गल नहीं की जाती, किसी का खा के आज़ादी की गल नहीं की जाती। लंबी वार्तालाप हुई। वार्तालाप दे विच भी जे किते साडे वर्गे अज वर्गे सिख हुंदे ना, उन्हें कहना सी सिखो इन्ना कुछ मिल दिया, यार कमले हो तुसीं, पता की मिल रहा सी? अहमद शाह अबदाली का कासब ते महाराजा आला सिंह पटियाले वाले का भेजा एक वकील नानू सिंह गरेवाल, वो पता की सिखां नूं पेशकश दे रहे सी? पंजाब तुहाडा, पंजाब की सूबेदारी भी तुहाडी, शर्त इन्नी क्या कि 6 महीने बाद अहमद शाह अबदाली नूं जिहड़ी उदों इत्थे फसल हुंदी सी, झोना तो पंजाब च उदों हुंदा नहीं सी, जम्मू कश्मीर वाले पासे सी, मक्की बाजरा जौ गवारा कोदरा जिन्नी ये फसल होंदी है ना, यदा 6वां हिस्सा अबदाली नूं दे दिया करो। हुण जे सोचा जाए तो कितना सस्ता तो वधिया सौदा है। राज करो तो बस थोड़ा जा फसल का हिस्सा दे दो, राज करी जाओ। पर सिख कहंदे कि गल ना फसल दी है, गल नस्ल दी है, गल कणक दी नहीं है, गल अणख दी है। क्योंकि आ जाके असी राज ते कर सकांगे, पंजाब की सूबेदारी तो लै लवांगे, बादशाह साडा तो अहमद शाह अबदाली रहेगा ना कि असीं उहदे कोल लई है, तो हुण कहंदे साडा जवाब अबदाली नूं जाके दे दे। सिखां दे 5 मैंबरी प्रजीडियम ने जवाब लिखिआ, अहमद शाह अबदाली के कासद के हथ फड़ा दिता लिख के। उह लिखिआ पता की सी? सरदार सोहण सिंह सीतल ने बड़ा प्यारा बयान किया, कहंदे साडे वल्लों शाह नूं कह देना जाके, साडा जवाब हुण लै जा, तू उहदी पेशकश लैके आया सी ना टेबल टॉक करने वास्ते, हुण तू साडा जवाब लै जा ते अपने शाह नूं जाके दस दवीं, साडे वल्लों शाह नूं कह देना जाके
ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਤੇਗ ਉਠਾ ਕੇ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਤ ਨਾਲ ਖੈਬਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼ਾਹ ਨਜਰਾਨੇ ਸਾਥੋਂ ਭਾਲਦਾ ਇਉਂ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਕਲਾ ਨਰਕ ਨੱਥ ਪਵਾ ਕੇ। ਗੱਲ ਅੜਖ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਟਰਗਲ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਓ ਨਾ, ਲੂਣ ਨਾ ਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਨੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਪ ਨੇ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਦੀਪ ਤਾਂ RSS ਦਾ ਬੰਦਾ, ਦੀਪ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਦੀਪ BJP ਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਤਲਖੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦੀਪ, ਜਿਹੜੇ 26 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਟਮਸ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਸਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲਾਈਵ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ MLA MP ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧੰਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੰਤਰ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵਿਖਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਧਰਮ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਧਰਮ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੂਗੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਧੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਮਤੀ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਤੁਰ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਭੇਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੰਮਤੀ ਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੱਡ ਜਾਈਏ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੜਨਾ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਬਨੋਦ ਸਿੰਘ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਲੜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਸੰਮਤੀ ਭੇਦ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਉਂਦੀ ਕੌਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਨੇ, ਤੇ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਕੌਮ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੇਟ ਗੁੱਝੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਸੀ ਜਰਨੈਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲਦੇ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਜ਼ੰਬੂਰੇ ਚੱਲਦੇ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਹਮਲਾ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੇ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖ ਅਰਦਾਸ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੀਰ ਬਨ ਭੇਜੀ ਸਿੰਘਣ ਪਾਸ। ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਤਭੇਦ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਮਤਭੇਦ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਖੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖ ਅਰਦਾਸ, ਤੀਰ ਬਨ ਭੇਜੀ ਸਿੰਘਨ ਪਾਸ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਤੀਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਡਿੱਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਜਰਨੈਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਭੱਜ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ 25 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਉਮੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੀਪ ਸਾਡਾ ਕਰ ਕੀ ਲਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵਿਗਾੜਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਰੰਭੀਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਈਏ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਜੋ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਵਰਤਾਰੇ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਛੋਟੀ ਜੀ। ਉਹ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਬਰੀਆਤਿੰਸਕੀ। ਉਸਨੇ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਗੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਸੀ ਇਮਾਮ ਸ਼ਮੀਲ। ਇਮਾਮ ਸ਼ਮੀਲ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ। ਅਖੀਰ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੰਜਰ ਵੱਜਾ, ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਆਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਸ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਖੰਜਰ ਵੱਜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਲਹੂ ਲਹਾਨ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਖੜਿਆ ਸੀ ਬਰੀਆਤਿੰਸਕੀ। ਬਰੀਆਤਿੰਸਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਇਮਾਮ ਸ਼ਮੀਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਮਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਥਰੀਲੀ ਸੀ, ਪਹਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਪਥਰੀਲੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਉੱਥੇ ਉਪਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ, ਮੂਰਖ ਤੂੰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ,
ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ। ਇਸ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪੱਥਰ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਿਆ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅਣਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਸਲਾਂ ਉੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਪਾਕ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਵੀ ਡੁੱਲਿਆ।